पुणेथरे स्वागतम। फकीर मोहन सेनापतिଙ୍କ द्वारा लिखित एही अनबद्य उपन्यास छमणा आठ गुंठर आम आलोचना पर्वकु नमस्कार। आजी आमे आसंतु बुड़ीबा अष्टम परिच्छेदरे जहार ना हेउची जमीदार शेख दिलवार मिया। हाँ, आउ जदि केही श्रोता आमर पूर्व परिच्छेद गुड़िक शुणी नाहंती तेबे सेगुड़िक आग शुणिलेले भल, माने काहानीर जो धाराटा अछि सेटा बुझिबाकु सहज हबो। एकदम ठीक कथा, कारण गोटे परे गोटे घटना जोड़ित। तेबे आजिरो कहानी आरंभ हेउची शेख दिलवार मियानक परिवाररू। तांको बापा शेख केरामत ओली व आली मिया। हाँ, आली मिया तांको कहानी बड़ मजादार। आरंभर थिले जाने साधारण घोड़ा व्यापारी, हरिहर क्षेत्र मेलारू घोड़ा किणी बंगला ओडिसारे आनी बिकुथिले। आउ सेठू केमिति पहुंचिले जमीदारी पर्यंत? सेईटा तो कथा। थरे मेदिनीपुर बड़ साहेब को गोटे भल घोड़ा देई खुशी करिदेले, आउ ता सांगकू पारसी भाषा भी जଣା थिला। बस सेतिकेरे मिलिगला थाना दारोगा चाकिरी। ओहो, माने से समय रे पारसी जानिथिले एत्ते सुविधा? निश्चय, सरकारी कामर पारसीर बहुत गुरुत्व थिला सेतेबेले। आउ दारोगा पद से तो राजा परी। फकीर मोहन एइठी टिके व्यंग भी करिछंती केमिति दारोगा माने क्षमतार अपव्यवहार करुथिले। तेणु केरामत अली से 30 वर्ष चाकरी भितरे कम संपत्ति करि नाहांती। घर, बगीचा, आसबाबपत्र आउ चारिटा जमीदारी तालुका, एपरिकी फतेपुर सरसेंट तालुकाटा से कलिकतारू निलामरे किणिथिले। वाह, गोटे जीवन रे एत सबु। किंतु तांको पुओ शेख दिलदार मिया व छोटू मिया से केमती? आज्ञा, से पूरा बापांक ओल्टा। पिलादिनू पाठसाठरे मन नाही। बापा बहुत चेष्टा कले, जणे आखुन मौलभींकु रखिले पारसी पढ़ेबाकू। किछि लाभ ला? अरे की लाभ! 15 वर्ष बयस बेलकू पिला खाली अक्षर चिन्हिबा आउ बनान करिबा शिखिथिले। सबुबेले सांग मेलारी बुलाबुली, मौज मजलिस। आखुन बिचारा जदि किछि उपदेश देले जेमति निशापाणी न करिबा कथा, से सबु तांकू जमा सुहाउ नथिला। अच्छा, आउ से आखुनकर कोण हैला? हा हा, से गोटे मजादार घटना। थरे कौन हेइछि, छोटो मिया बोधे जानी शुणी हेउ कि भूल रे आखुनकंक दाढ़ीरे निया लगाई देले। बास से बिचारा सेइठू जीवन नहीं पळेले। बापरे, किंतु आली मिया किछि कहिलेनी पुओकू? सेटा तो आहुरी आश्चर्य। आली मिया भाविले, अच्छा पुओ जहा हेउ अल्प बहुत लेखापड़ा शिखिगला, भविष्यतरे दरकार हेले दारोगा चाकरी पाई योग्य हेगला। किंतु से चाहू नथिले पुओ चाकरी करी कष्ट करू। ओ, मने पुओकू सुखरे रखिबाकू चाहुथिले? एकदम। से पुओकू बरং विषय कर्म माने जमीदारी केमती चढ़ाइब से विषय शिखेइले, आउ विशेष करी ओडिशा जमीदारी चढ़ाइबा बेले सतर्क रहिबाकू कहिले। काहेकि ओडिशा जमीदारी रे कोन थिला? से कहिथिले, एठिकार महंत माने बड़ चतुर, हिसाब किताब रे भारी ठकंती, तेणु सावधान रहिबा दरकार। किंतु से उपदेश किछि काम देला भले लागुनी, कारण एबे आमे देखुछे आली मियाँक मरिवार 5 वर्ष परे दिलदार मिया हेउछंती मालिक, आउ तांकर अवस्था। हाँ, वर्तमानर दृश्य बर करुण। तांको कचेरी घरर वर्णना देखंतु। गोटे विराट कोठाघर सत, किंतु भितरटा जेमती पुरुणा, दाग लागिथिबा सतरंजी, चारियाडे पान पिक, पियाज चोपा, ओडिया आवर्जना, बुढ़ियाणी जाल, घर चटियांक बसा। आउ एहारी भितरे मिया साहेब बसिचंती। पोशाक किंतु पूरा जमकालिया, किनखापर पाजामा, साटिनर चपकन, मुंडरे बनारसी टोपी, हेले मुहरे चिंतार भाव, गालरे हाथ दे बसिचंती। चिंता तो करिवे ना, चारिपटे घेरी बसचंती 7 जण मोसाहेब, माने तांकर सेई खोसामुतिया पारिषद। आउ अछंती ओस्ताद बकाउला खां, तानपुरा तबलाधरी, मुंशी जादेर बक्स भी अछंती। समस्ते चुपचाप। कौन हेछि कि पुणी किछि असुविधा? असुविधा माने भयंकर आर्थिक संकट। दिन सारा बुली बुली कोटू करज टिके मिलिनी। महाजन रामदास सीधा मना कर देइछि, कहिला आगुरु 24,000 टंका करज अछि, आउ देई हेबनी। बजार रे भी प्राय 4,000 टंका बाकी पड़िछि। बापरे, एत्ते करज! आउ ए मुंशी कोन करूचंती? कहउचंती पुराना सरकार को बाहर करी याकू रखिली कोन पई, ये भी कर जानि पारुनी। मुंशी बिचारा कहूछि, हजूर मो आगुरु 25,000 टंका करज करे देइछि, आउ कोठु आनिबी? एमिति अवस्थारे भी आउ किछि चिंता अछि कि? चिंता माने इज्जतर चिंता। आज रात्रे मजलिस हब। काश्मीर जड़े नामी बाइजी आसंती, खातुम उन्मिषा।
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଭୋଜି ଭାତ ପଲାଉ ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ 200 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆଁ? ଏତେ ଅଭାବ ଭିତରେ ପୁଣି ବାଇଜି ନାଚ ଆଉ ପଲାଓ? ହଁ, ସେଇଟା ହିଁ ତ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ମିଆଁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା କିଛି ଆସବାବ ଅଛି ବନ୍ଧକ ପକାଅ, ନହେଲେ ଜମିଦାରିରୁ କିଛି ବନ୍ଧା ଦିଅ, ହେଲେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କର, ଇଜ୍ଜତ ରହିବା ଦରକାର। ହନୁମିଆ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ସେ ବାଇଜିର ଏମିତି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ଯେ କହୁଛି ସେ କାଶ୍ମୀରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଇଜି। ବଡ଼ ବଡ଼ ନବାବ ବାଦଶାହ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ! ପୁରାପୁରି ବିଳାସ ଅପବ୍ୟୟ ଚରମ ସୀମା। ଏତିକି ବେଳେ କଣ ହେଲା? ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ପିଆଦା ଆସି ଖବର ଦେଲା ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଓହୋ, ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପ୍ରବେଶ। କାହାଣୀ ଏବେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେବ। ଏକଦମ। ମଙ୍ଗରାଜ ଆସିଲେ, ପ୍ରଥମେ 5 ଟଙ୍କା ନଜରାନା ଦେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଲାମ କଲେ, ଆଉ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି ସରୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ମୁଗ, ହରଡ଼ ଡାଲି, ଭଲ ଘିଅ, କଦଳୀ, ଆଳୁ, ମାନେ ପଲାଉ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର। ବାଃ, ଏ ତ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ମିଆଁ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିବେ। ଖୁସି କାହିଁକି ହେବେନି? କହିଲେ, ବାଃ ମଙ୍ଗରାଜ, ପଲାଉ ପାଇଁ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଆଣିଛ। ମଙ୍ଗରାଜ ବି କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ପୁରା ବିନୟରେ କହିଲେ, ହଜୁର, ଆମେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାନାରେ ପରା ପାଳିତ। ଆଗକୁ ଯାହା ଦରକାର ହବ କହିବେ, ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେବି। କଥା କହି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ। ତାପରେ ମଜଲିସରେ ଟିକେ ଜୀବନ ଆସିଲା। ଉସ୍ତାଦଜୀ ସଙ୍ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ପଲାଉ ପାଇଁ ଯୋଉ ଖାସି ଛେଳି ଅଣା ହେଇଥିଲା ତାର ଦାମ କଥା ପଡ଼ିଲା। କିଏ ଜଣେ କହିଲା 2.5 ଟଙ୍କା ଦାମ ହେଇଛି। 2.5 ଟଙ୍କା? ସେତେବେଳକୁ ବୋଧେ ବେଶୀ। ହଁ, ମଙ୍ଗରାଜ କଥା ଶୁଣି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କହିଲେ, ବାପରେ ବାପ, 2.5 ଟଙ୍କା? ଆମ ଗାଁରେ ତ ଏମିତି ଖାସିଟା 4 ପଇସା କି 6 ପଇସାରେ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା। ଆହୁରି କହିଲେ, ହଜୁର, ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଜମା ମଣିଷ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଠକି ଦଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ସେଠି ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ହୁ ହୁ ହେଇ ହସିଲେ। ମଙ୍ଗରାଜ ଏଇଠି ନିଜର ବ୍ୟାବହାରିକ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ସାଧୁତାର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଦେଲେ। ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସରି ନଥିଲା। ଟିକେ ପରେ ଖବର ଆସିଲା ବାଇଜି ଆସିଗଲେଣି। ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ 100 ଟଙ୍କା ନଜରାଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଚିନ୍ତା, ଟଙ୍କା ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଓହୋ, ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ଏବେ କଣ ହବ? ଏଇଠି ମଙ୍ଗରାଜ ପୁଣି ଆଗକୁ ଆସିଲେ। କହିଲେ, ହଜୁର, ଗୋଲାମ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ସେ ନିଜ ପକେଟରୁ ସେଇ 100 ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ଦେଇଦେଲେ। ବାଃ, ମଙ୍ଗରାଜ ତ ପୁରା ହିରୋ ବନିଗଲେ। ହଁ, ମିଆଁ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯେ କହିଲେ, ମଙ୍ଗରାଜ, ତମକୁ ଇନାମ ଦେବି, ଆଉ ଏ ଟଙ୍କା ଉପରେ 4 ଆଣା ସୁଧ ବି ଦେବି। ମଙ୍ଗରାଜ ନେଲେ କି ସୁଧ? ନା, ସେଠି ତ ଆହୁରି ବଡ଼ କାମ କରିଦେଲେ। ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ରାମ ରାମ, ହଜୁର, ମୁଁ ପିଆଜ ଆଉ ବିଆଜ ସୁଧ କେବେ ଖାଏ ନାହିଁ। ଆରେ ବାଃ, ମାନେ ନିଜକୁ ପୁରା ସାଧୁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ। ଏକଦମ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଓସ୍ତାଦଜୀ ବି କହି ଉଠିଲେ, ସୁବହାନ ଆଲ୍ଲାହ, କ୍ୟା ଇମାନଦାର ଆଦମୀ। ବସ୍, ସେଇଠି ମଙ୍ଗରାଜ ସମସ୍ତଙ୍କର, ବିଶେଷ କରି ମିଆଁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହୋଇଗଲେ। ତେବେ ଏସବୁର ପରିଣାମ କଣ ହେଲା? ପରିଣାମ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଲା। ଫକୀରମୋହନ ଏହାକୁ ଲର୍ଡ କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ସୁବେଦାରୀ ପାଇବା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କୁ ସହଜରେ ସୁବେଦାରୀ ମିଳିଯାଇଥିଲା, ହଁ। ସେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜକୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ରାତିର ଘଟଣା ପରେ ଅତି ସହଜରେ ଫତେପୁର ସରସଣ୍ଟ ଜମିଦାରୀର ସରବରାହକାରୀ ପଦ ମିଳିଗଲା। ମାନେ ସେହି ଜମିଦାରୀର ସବୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା। ଓହୋ, ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗରେ ଏତେ ବଡ଼ ପଦ! ଏଟା ତ ବଡ଼ କଥା। ତାହେଲେ ଏଇ ପରିଚ୍ଛେଦରୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ 2ଟା ଦିଗ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ପଟେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କଷ୍ଟ କରି ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ମାନେ ଦିଲଦାର ମିଆଁ କେମିତି ନିଜର ବିଳାସ ବ୍ୟସନ, ଅପରିଣାମଦର୍ଶିତା ଆଉ କୁସଙ୍ଗ ଯୋଗରୁ ସେସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଇଟା ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିଗଟା? ଅନ୍ୟ ଦିଗଟି ହେଲା ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଚରିତ୍ର। କିପରି ଜଣେ ଚତୁର, ଧୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ସନ୍ଧାନୀ ଲୋକ ପରିସ୍ଥିତିର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରି ଅନ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରେ। ସେ ନିଜର ବିନୟ, ସାଧୁତାର ମୁଖା ପିନ୍ଧି କେମିତି ନିଜ କାମ ହାସଲ କଲେ ତାହା ଦେଖିବାର କଥା। ସତରେ, ଏ କାହାଣୀଟା ସିନା ସେ ଜମିଦାରୀ ଅମଳର, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କଣ ଆଜି ବି ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ସମୟ ବଦଳିଛି, ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ମୌଳିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଯେମିତିକି ଅପବ୍ୟୟ କରିବା, ଖରାପ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିବା, ଆର୍ଥିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ସେହିପରି ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡି ଅନ୍ୟକୁ ଠକୁଥିବା ଲୋକ, ଏସବୁ କଣ ଆଜିର ସମାଜରେ ନାହିଁ? ହଁ, ଅଛି। ଏବେ ବି ଅଛି।
ତେଣୁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଲେଖା କାଳଜୟୀ ସେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ତାହା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ମାନବ ଚରିତ୍ର ଆଉ ସମାଜରେ ଏକ ଦର୍ପଣ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କହିଲେ। ଏ କାହାଣୀ ଆଗକୁ ଆହୁରି କେତେ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ମତାମତ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଆଉ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ବା ଗଳ୍ପର ଏଭଳି ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଅନୁରୁଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରି ଆମର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେହି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପଡକାଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଅନୁରଣକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ସହଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଏକ ଛୋଟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେବ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା QR କୋଡ୍କୁ ସ୍କାନ୍ କରି ଆପଣ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସାମାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ ଆହୁରି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଶୁଣିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଆମର ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।